जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। देखो एबी आपण समस्त एटा होची फेब्रुआरी मास आउ आउ किछि दिन परे आपणकर माने फेब्रुआरी लास्ट बेलू आपणकर पड़ी जिवो महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि को महाशिवरात्रि बा जागर ओषा को लेकर बहुत महिला मानक मध्यरे कि पुरुष मानक मध्यरे बहुत किछि क्वेश्चन थाए। तो फास्ट मु ये जो वीडियोटी आनी केवल ऋतुस्राव जो मानकर चलची से उपरे कि जो माने प्रेग्नेंट अच्छा गर्भवती महिला माने अच्छा तांको नहीं करी ए वीडियोटी आनी माने जमती कि गर्भवती महिला माने शिवरात्रि व्रत करि परिबे कि नहीं, मंदिर जिबे कि नहीं, कौन खाइबे कौन खाइबे नहीं, जदि आपनको पीरियड्स चलचे सेमती किसी असुविधा चली ताहले केमिति उपवास करिवे, पूजा करिवे कि नहीं, केते दिनरु पूजा करिवे, कौन खाइबे कौन नहीं, सबू ये वीडियो रे आपन कहबे। देखो फास्ट होची जो माने प्रेग्नेंट अछंती गर्भवती अछंती तो से माने शिवरात्रि रे मंदिर जिबे कि नहीं सेटा होची बड़ क्वेश्चन। किंतु देखो मो फास्ट माने जहाँ आमे शुणी आसचु मु आगे प्रथमे सेई कथा आपन कहबी। देखंतु तो समस्ते आमे शुणी आसचु जो माने प्रेग्नेंट ये थांते से माने घरे पूजा करिवे किछिटा मंदिर जेमती कि आमको बारण करा जाई थाए जेमती कि शिव मंदिर ता व्यतीत हनुमान मंदिर भगवान हनुमान मंदिर माँ काली मंदिर ता व्यतीत शनि मंदिर विशेष करी आमको मना करा जाई थाए जे प्रेग्नेंट समय रे आमे सेई मंदिर जिबा पई। ता व्यतीत आपण अलगा कौन सी मंदिर भी छोट मोट भी माने विशेष कर ये पूरा बारण करा जाई थाए ए मंदिर जीव नहीं। किंतु अलगा मंदिर भी किछिटा मंदिर अच्छी जमती कि भी मध्य सब मंदिर बारण करा जाई थाए जे नहीं जाओ नहीं छुआ प्रति भल नहीं। केते जण मध्य एमती भी आपण सुनिथिबे जे कहती जे शिव मंदिर गले विशेष करी प्रेग्नेंट महिला माने जदि शिव मंदिर जाउचंती कहती भगवान शिवंकर जो वाहन अच्छी साप तो कहती जे प्रेग्नेंट माने महिला को देखिले माने साप नागदेवता निजर आखि माने तांकर दृष्टि शक्ति कमी जाए थाए सेटा भी सेमती केते जण कहती सेथि पई प्रेग्नेंट महिला माननकु माने बारण करा जाई थाए मंदिर जिबा पई। एबे देखंतु आपणक मतरे एटा तो समस्ते कहती किंतु तार कौन सतरे सेमती पौराणिक मत रही कि शिव मंदिर जीवानी कि अन्य कौन सी मंदिर जीवा नहीं। देखंतु एबे पौराणिक मतरे आपण जदि देखिबे कौन जेकोसी पुराण आपण देखिबे कौनसी पुराण रे बारण नाही जे गर्भवती महिला मंदिर जीवे नहीं। से जेकोसी मंदिर हो शिव मंदिर हो जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ मंदिर हो हनुमान मंदिर हो एमिति किछि बारण करा जाए नाही। किंतु आमर निजर भल पाई कि सेटा लोकाचार रे लोक द्वारा सेटा गोटे प्रथा चली आछि बोली आमे मानी चलीचे माने मानी चलीचे। तो सेटा एबे देखो तुम आपन कहीदेली सेमिति किछि बारण करा जाए नाही जे गर्भवती महिला माने शिव मंदिर जाई परिबे नाही। किंतु आमर जेहेतु प्रथा चली आछि आमे ताकू बारण कले मन भितरे थाए ना आमे जदि किछि भूल करदेले कि आमर एटा चालुची आमे एटा भांगी देले खंडित करदेले आमर किछि मो छुआर किछि खराब हेई जिवो नाही तो सेई कथा भाबी करी भी आमे आम छुआर भल पाई आमे भी पछगुंचा देई थाउ। तेणु करी आपण जानी रखंतु तो जदि आपण शिव मंदिर जाउचंती किछि असुविधा नहीं। किंतु आपण मन जदि टिके भी भय रहउची किछि भी डर रहउची ताहले मंदिर जातु नहीं। आपण घरे जहाँ कहउचंती तो सेही काम करंतु। किंतु आपण जदि स्कंद पुराण पढ़िबे तो स्कंद पुराण अनुसार गर्भवती महिला माने भगवान नाम जप करि परिबे मंदिर मध्य जाई परिबे सेमिति मध्य लेखा जाइछि स्कंद पुराण अनुसार। ता व्यतीत देखंतु गर्भवती महिला माने शिवरात्रि व्रत करिवे कि नहीं। देखंतु शिवरात्रि व्रत व्रत होउछि गोटे बड़ जिनस गोटे बड़ कठोर माने निजर कर्तव्य है। तो से व्रत करने को हेले शिवरात्रि व्रत जो नियम सब अच्छी से नियम मानिबा बहुत कष्टकर। से नियम मानी
ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଟି ସେ ନିୟମ ମାନିପାରିବନି। ପ୍ରଥମେ ଏକବାର କରିବ, ବ୍ରତ କରିବ, ପାରଣ କରିବ, ନିର୍ଜଳା ଓଷା କରିବ। ସେ ସବୁ ଓଷାବାସ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳାମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ନ କଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମନରେ ଟିକେ ରହୁଛି ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରି ଆସୁଛୁ, କେମିତି ବ୍ରତଟି ମାନେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ତ ସେ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଜ ମନକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏକବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ପାରିବେ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ, ଯଦି ନ ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯାହା ବି ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ସେଇ ଭୋଗ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିର୍ଜଳା ଓଷା କରିବେ ନାହିଁ। କି ପାଣି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛୁ ପାଣି ସରବତ ଶାଗୁ କଦଳୀ ଚକଡ଼ା ଖାଇ ରହିଯିବୁ, ସେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଟା ଛୁଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ରୁଟି ପରଟା ଖାଇପାରିବେ, ପୁରୀ କରି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଖେଚୁଡ଼ି କରି ଖାଇପାରିବେ, ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଘରେ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଆଣି କରି ଖାଇପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ତା ଦେହଟା ଭଲ ରହୁ, ସିଏ ଭଲ ରହୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଆର ମନ, ମାଆଟେ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣ ମାଆଟେ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଓଷାରେ ଉପବାସରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଛୁଆର ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ସେ ଭୁଲଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲଟି ଭୁଲ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମନ୍ଦିର ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମନରେ କିଛି ବି ତିଳେ ମାତ୍ର 1% ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୟ ରହିଛି, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେଦିନ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପବାସରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେଦିନ ଚାହିଁବେ ଯଦି ରୁଟି ପରଟା ପୁରୀ ଖେଚୁଡ଼ି କ୍ଷୀରି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ତା ବ୍ୟତୀତ ଡାଲମା ଯାହା କରି ଆପଣ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର 7 ଦିନ ହେଇନାହିଁ, ହେଲେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ତ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ହେଉଛି ଯେ 8 ଦିନରେ ହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 7 ଦିନ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପଛେ, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ 7 ଦିନରେ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବେନି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର 7 ଦିନରେ 6 ଦିନରେ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଛି, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମନ୍ଦିର, ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରୁ ଯିବା କଥା। ତ ଆପଣ ସେଇ ଦିନରୁ ଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି 8 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବରୁ ଆପଣ ଗଣି ଗଣି ଆସିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 8 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, 8 ଦିନରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଯେମିତି ଓଷା କରିବା କଥା ଆପଣ ଓଷା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମୟ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି 5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ହେଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର 1ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ଦିନ ହେଇଥାଉ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପୂଜା ନ କରିପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଏକବାର କରିପାରିବେ, ଏକବାର ଯେଉଁ କରନ୍ତି ତାର ଏକବାର କରିପାରିବେ, ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଭୋଗ ସବୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ଭୋଗ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ହଁ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାହା ବି ଚାଲି ଆସୁଛି ଆପଣ ସେଇଆ କରିବେ। ଭୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କହିବେ ହଁ ଖାଇପାରିବ ତ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ନାହିଁ ଭୋଗ ଖାଇବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୋଗ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି 5 6 ଦିନ 7 ଦିନରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 1ରୁ 3 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 5 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଭୋଗ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 6 7 ଦିନରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସରବତ ହଉ, ଶାଗୁ ହଉ, କଦଳୀ ତ ପାଣି ପିଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଉପବାସ ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଆପଣ ଉପବାସ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା 8 ଦିନ ଯଦି ହେଇସାରିଥିବ 8 ଦିନରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ନାହିଁ। 7 ଦିନ ହେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଦିନ ପାଣି ପିଇ ମାନେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ପିଇବେନି, ସେମିତି ରହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, କିଛିଟି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସରବତ ହଉ, ପାଣି ହଉ, ଶାଗୁ, କଦଳୀ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ହଉ, ତ ସେଇପରି ଜିନିଷ ଖାଇ ଆପଣ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ କି 2 ଥର ଖାଇବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥିବ ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।